व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे पंजाब दे हवाले नाल कि पंजाब दी पंथक सियासत विच अजकल एक अजीब कांवारौली पई हुई है। बादल अकाली दल 2 दसंबर के अकाल तख्त के हुक्म तो पूरी तरह बागी ने ਅਤੇ दूसरे पासे पंथक धिरां ਵੱਲੋਂ एक नवीं सियासी पार्टी का ऐलान करन दीआं खबरां ने। सिख कौम पूरी तरह भुंबल भूसे का शिकार है कि पंथक जज्बिਆਂ ਅਤੇ पंथक निशाने की प्राप्ति ਲਈ कोई ठोस नवीं सियासी पार्टी इस खला ਨੂੰ भर सकती है। सो इस बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 5 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ फैसला सुनाया और सुखबीर बादल ने अगे बैठ के कबूल है कबूल है कबूल है सारे गुनाह जो सी वो मन्ने, उसकी एडमिसिबिलिटी हुई। हालांकि असी उदों भी कहा सी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी हुई भी जिन्नी माड़ी मोटी जिहदे तो एक वड्डे तबके नूं लगा कि जी चलो अकाली दल की रिवाइवल होएगी, इन्हां बादलों तो जान छुटेगी, उन्हां दा जिहड़ा होप वाला वरतारा सी जदों तक 31 दसंबर आया। असी देखते हैं भी इन्हां 4 हफ्तियां दे विच ओह तां काफूर होया, क्योंकि जिस अंदाज दे विच सुखबीर बादल और उहदी टीम ने अकाल तख्त के हुक्म नूं डिफाई किया, ना अस्तीफे दिते गए, ना जिहड़ी 6-7 मैंबरी कमेटी जिन्हां ने 6 महीने दे विच डेलीगेट भर्ती करने सी नवीं चोण दे लई, ना उन्होंने कोई मानता दी गई। और इस दे उल्ट जाके ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह तख्त दमदमा साहब के जथेदार, उन्होंने 20 साल पुराने जोड़े परिवारक झगड़े दियाँ इल्ज़ाम तराशियाँ होंदियां, उस किस्म के उन्होंने IT सैल ने बादल दल दे, और किवें उन्होंने इस लैवल तक लै आंदा कि श्रोमणी कमेटी ने 3 मैंबरी कमेटी बना के उन्होंने पहला सस्पेंड किया 10 दिन लई, हुण जिहड़ी अंतरिम कमेटी मीटिंग हुई 1 महीने लई कर दिता गया। लेकिन हर एक नूं ये पता है कि भाई ये हुण सियासी तौर के उत्ते कोई भी गल मनण तो बागी ने। और ज्ञानी रघुबीर सिंह जिहड़े अकाल तख्त के जथेदार हैड ग्रंथी हरमंदर साहब भी वो एक कमज़ोर शख्सियत ने, जिहड़ा डेलीगेशन एक कुछ श्रोमणी कमेटी मैंबरां दा मिलिया जथेदार नूं, उन्हें कहा जी असी जो करना असी करता है, हुण संगत ने देखना है। उस तो एक इंडिकेशन ये जरूर निकली है कि भाई इन्हां ने हुण कोई नहीं करना, और बादल क्या दी अपनी। और इस सारे जिथे एक पासे मायूसी गुस्से का आलम है, उत्थे दूसरियां पंथक धिरां जड़ियां आपो अपने तरीके दे नाल घोल करदियां रहियां ने, उन्हां दे विच ये है कि भी हुण इन्ना वड्डा गैप खला है कि अकाली दल की रिवाइवल का तो कोई चांस नहीं। वो तो ये जो होया सो हो गया, इन्हां ने नहीं मनना है, और उहदे तो सिखां चों ये नकारे गए हैं। सो हुण मैनूं लगदा भी उस खला नूं भरन दे लई भी एक दौड़ शुरू हो गई। एक पासे तां कुछ धिरां जिन्हां बारे है कि जी वो माघी दे मौके ते, क्योंकि 14 जनवरी नूं आम तौर दे उत्ते माघी मुक्तसर हुंदा है, वो सियासी धिरां एक पोलीटिकल पंथक पार्टी होर बनाउण वल तुरियां होईयां ने। इन द मीन टाइम ये खबर भी मैं देखी है कि भाई अमृतपाल सिंह दे पिता जी ने ऐलान किया, तरसेम सिंह उन्हां दा नाम है, कि असीं एक पोलीटिकल आउटफिट 14 जनवरी नूं लॉन्च करांगे कि सियासी धिर। हुण ये सियासी धिर बाकी धिरां दे नाल मिल के करन वाली है, जां इन्हां नूं लगा भी दूसरी सियासी धिरां करन जा रही हैं, तो इन्हां ने अपने तौर पर किया है। पर इस सारे दे चलदे एक पासे दा असीं ये देख रहे हैं कि किते ना किते जिथे एक सारता लगती है, जिवें जिहड़े 3 सिख नौजवान गुरदासपुर जिले के पीलीभीत झूठे पुलिस मुकाबले च मारे सी आलमोस्ट 9 दिन पहला, वो उन्हां दी याद दे विच जिहड़ा है वो गुरदासपुर दे विच भोग पाया गया। और आलमोस्ट पंथक धिरां जिन्हां च दल खालसा, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, दमदमी टकसाल रंजीत सिंह, ये सारे जिहड़े ने ये गुरुद्वारा नानकसर कलानौर दे विच होया। उत्थे उन्हां दे परिवारां नूं सिरोपाओ दिते गए, फाइनैंशियल हैल्प का भी भरोसा दिता गया, और नाल दी नाल उन्हां दा केस लड़न का भी, और ये क्लीयरली कहा गया कि भाई ये जिहड़े ने झूठे पुलिस मुकाबले दे विच मारे गए ने। और इसे ही कॉन्टैक्स दे विच मैं ईवन नवकिरण सिंह एडवोकेट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चंडीगढ़ और उन्होंने एक पूरा
अपील जारी की है, जिन्होंने वंगार मैगजीन ने छापिया। जी। उन्होंने कहा कि भी मैनू ये हैरानी है कि जवान सिख गभरूआं नूं शक के आधार पर पुलिस स्टेशनों में बुलाया जा रहा है तो उन्हां दीयां फोटोआं ते फिंगरप्रिंट रखे जा रहे हैं। कानून अनुसार कोई भी व्यक्ति पुलिस वालों इस आधार पर सताया नहीं जा सकता कि वह अपने द्वारा राजनीतिक समाजिक या धार्मिक विचार पेश करता है ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਏ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗੈਰ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਫੋਟੋਆਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ 200 ਮੀਲ ਦੂਰ ਪੀਲੀ ਭੀਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਟੈਚਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ 22 ਲੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਈਸਾਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਨੂੰ 37 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵਰਤ ਤੋੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਉਹ ਬੜਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ? ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਜੇ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, 13 MP ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡਰਲੈਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਐਸਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ BJP ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ BJP ਪ੍ਰੋ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ
ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਹੰਗਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਵਾ ਲਓ ਜਾਂ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੱਸ ਨੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ ਵੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖੁਸਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਰੋਵਰ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਨੂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਿਕਨੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਲ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ SOS ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਈਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਭੇਜੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਸ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਗੁਸਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਊਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਬੀਰ ਪਾਪੀ ਨੇ ਅੰਤ ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਖਾਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮੱਥਾ। ਸ਼ਾਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਸਤਨ ਬੋਏ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਥਰਡ ਪਾਵਰ ਇਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4 ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।